السلام علیکم نا یہ ایک رپورٹ دکھاتے ہیں ایک گھر پہ جب وہاں کی کونسل نے چھاپا مارا تو کیا ہوا۔ انگلینڈ میں آپ سب کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہیں، رہائش بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور پھر آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ مزدوری بھی کافی مشکل سے مل رہی ہے۔ تو جناب ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ جو غیر ملکی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اب اس ویڈیو میں، یہ البانین رومینین لوگ ہیں، دوسرے ممالک سے آتے ہیں اور یہاں پہ پھر مکان کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بتایا یہی جاتا ہے کہ جناب میں مجھے اپنے لیے مکان چاہیے، ہم 2 یا 3 افراد ہیں، مگر وہاں پہ ایک گھر پہ جب چھاپا ڈالا گیا اور وہاں کے جو مقامی کونسل تھی اس نے چھاپا لگایا تو 35 لوگ تھے 2 کمرے کے مکان میں، 1 بیڈ روم، اور اس کے 2 کمرے تھے، اس میں 35 افراد رہ رہے تھے۔ وہ خود بھی جو لوگ وہاں پہ گئے وہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ کس طرح یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اور جو حالت اس گھر کی تھی، کہیں پہ جناب پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کہیں میٹرس پڑے ہوئے تھے، کہیں باہر بھی میٹرس پڑے ہوئے تھے، گارڈن میں بھی پتہ نہیں کدھر کدھر انہوں نے دیکھا جب تو کونسل والوں نے پھر ان سے پوچھا کہ اس کا مالک مکان کون ہے۔ کوئی کہیں پڑا ہوا تھا، کوئی کہیں پڑا ہوا تھا۔ یہ جو تصویر ہم کونسل کی دکھا رہے یہ والی کونسل نہیں ہے، میں نے آپ کو ذرا ویسے بتایا۔ تو خیر وہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مالک مکان کون ہے اور کس نے یہ کرائے پہ دیا ہوا۔ جب ان سے پتہ کیا گیا کہ اس کا کتنا کرایہ آپ 35 لوگ دیتے ہیں تو وہ کہنے لگے جناب 2500 سے 3000 پاؤنڈ ایک ویک کا دیتے ہیں ہم۔ یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 2500 سے 3000 پاؤنڈ یعنی کہ 10 سے 12,000 پاؤنڈ وہ جو لینڈ لارڈ تھا وہ ان سے لے رہا تھا۔ اور پھر جب انکوائری کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے، باقی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، یہ اس کیس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی گھر کرائے پہ لے لیتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک مجھے بھی فون آیا تھا، میرا ایک جاننے والا وہ جرمنی آ رہا ہے تو وہ کہتا اپنے دوست کو گھر دے دوں میں، تو میں نے اس کو منع کیا کہ یہاں پہ آپ اپنے دوست کو دو گے وہ بزنس بنائے گا، آپ کے جو ایگریمنٹ ہے اس پہ نہیں لکھا ہوا یہ سب کچھ، تو آپ مالک مکان کو واپس گھر دیں، بہتر یہ ہے نا۔ اور پھر جب کوئی گھر اس طرح کا لے لیتا ہے تو وہاں پہ جناب پھر وہ اپنی مرضی سے جتنے مرضی یہ البانین رومینین بلغارین پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر وہاں پہ بزنس شروع کر دیا اور کرایہ ہوتا ہے 1400-1500 اور جناب اس کا 10-12 ہزار ہر مہینے کا آ رہا ہوتا ہے۔ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جو کونسل ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی ایک مقرر ہوتا ہے ہر علاقے کا، کہیں 2200 ہے سال کا، کہیں 2400 ہے، کہیں 2500 ہے۔ اسی طرح بجلی کا پانی کا بل جو ہوتا ہے وہ کئی جگہ پہ میٹر نہیں ہے، جتنا مرضی آپ پانی استعمال کریں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بھی کئی وہاں پہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو جناب اس طرح کا بزنس آج کل انگلینڈ میں چل رہا ہے، لوگ ایک گھر پکڑتے ہیں، جتنے مرضی لوگ اس میں آپ اندر ڈال دیں، اور یہ سب جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، سارا دن یہ کام پہ رہتے ہیں، کوئی رات کو کام پہ چلا جاتا ہے، کوئی کب آ کے سو گیا، کوئی کب آ کے اٹھا، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت کم ہوں گے جو آپس میں ملتے بھی ہوں گے۔ یہ جوتے دیکھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، بے شمار کپڑے، جوتے، بیگ، ہر چیز وہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اور وہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ بھی حیران پریشان تھے کہ اگر یہاں پہ آگ لگ جائے یا یہاں پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہے، کون اس کا جواب دے گا۔ تو پھر یہ لینڈ لارڈ کو ڈھونڈتے رہے، کیا بنا بنا وہ تو مل جائے گا، وہ کہے گا میں فلاں کو دیا تھا، اس کا میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ تھا، وہ بھی البانین رومینین ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا بعد میں کوئی جرمانہ شرمانہ کسی کو ہو، کیونکہ لینڈ لارڈ نے وہاں پہ بیٹھے تو رہنا نہیں، آ کے چیک تو نہیں کرنا کہ روزانہ کتنے لوگ یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں، کتنے غیر قانونی ہیں، غیر قانونی طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا یہ جو بندے ہوتے ہیں نا یہ
35 लोग हैं मसलन पकड़े इन्होंने, ये बगैर टैक्स के काम करते हैं। गवर्नमेंट को एक अलहदा चूना लगता है और कौंसल को अलहदा चूना लगता है, मालिक के जो घर का है उसको अलहदा चूना लगता है। सबको यहाँ पे ये जनाब इसी तरीके के साथ चूना लगाया जाता है। पिछले कुछ देर पहले आपको पता होगा कि खैर मुल्की जो बड़ी तादाद में वहाँ पे थे साउथ हाल के एरिये और मुख्तलिफ एरिये में, और वहाँ भी उन्होंने चेक किया तो गैर कानूनी घर बने हुए थे, पीछे कमरे बना के वो रेंट पे दिए हुए थे। साइड से जो दरवाज़ा जाता था पीछे जनाब लोग रह रहे थे। तो ये महँगाई की वजह से हालात बने हुए हैं और लोगों को पता है कि यहाँ पौंड कमाने ज़रा ज़्यादा आसान भी हैं, क्योंकि जिनको कंस्ट्रक्शन का काम आता है ये आपको मुख्तलिफ ये जो मार्केटें होती हैं टेस्को, मेस्को, बी&क्यू वहाँ से मिल जाते हैं। ये लोग बाहर खड़े होते हैं और कोई ना कोई मैंने देखा नहीं आज तक, लेकिन सुना है कि सुबह के वक़्त जाओ तो वहाँ पे ये मज़दूर तबका खड़ा होता है और ये 100 150 पाउंड दिहाड़ी पे आप ले जाएँ और इनसे दिहाड़ी-शिहाड़ी लगवाएँ, तो उसके बाद आप जनाब इनको चलता करें। तो जनाब ये मैं बता देता हूँ आपको कि अगर किसी लैंडलॉर्ड को ये पता हो कि यहाँ पे उसके घर में इतने लोग रह रहे हैं और फिर वो खुद इसका एक्शन ना ले, और अगर कोई वहाँ कौंसल वगैरह एक्शन ले लेती है तो वो लैंडलॉर्ड को भी जुर्माना होगा। जो भी एग्रीमेंट करें वो पक्का करें, जो भी मालिक मकान हो, और फिर वहाँ जाके चेक भी किया करें कितने लोग रह रहे हैं। कभी-कभी चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि आप मालिक मकान हैं और किसी बहाने से भी आप कह सकते हैं कि कुछ चेक करना, हमने गैस चेक करनी है, मीटर चेक करना, ये करना, वो करना, तो किसी न किसी बहाने से वहाँ पे चक्कर लगाना चाहिए। ये बड़े ही तकलीफ़देह हालात हैं। कोई भी ऐसा हादसा हो जाए फिर ये लोग यहाँ छुपे रहते हैं। आपको पता है, भई मैं इनको तो नहीं जानता ये कौन लोग हैं, मगर इंग्लैंड में चोरियाँ बड़ी हो रही हैं। इतनी चोरियाँ हो रही हैं, इतनी वारदातें हो रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। शाम को कोई चोर आ जाते हैं, कोई सुबह को आ जाते हैं और हर इलाके में चोरों ने जनाब खलबली डाली हुई है वहाँ पे। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि ये ज़ाहिर है 2500 पाउंड हर हफ्ते 3000 पाउंड कराया जा रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? 35 लोगों के लिए वैसे इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, कैसे ये खाते-पीते होंगे? एक वॉशरूम होता है वहाँ पे, किस तरह ये इस्तेमाल करते होंगे? बड़ी वैसे हैरानगी की बात है। सवाल बेशुमार हैं, इस पर मैं सारा दिन भी आपको बताता रहूँ, तो मुझे खुद समझ नहीं आएगी कि ये किस तरह इस्तेमाल करते होंगे साहब। फिर वो बता रहे हैं कि घर की अंदरूनी हालत भी इतनी ख़राब की हुई है, सफाई-सुथराई का सा कोई ख़्याल नहीं है। वो जो वो जो मैट्रेस पड़े हुए हैं उसमें खटमल हैं, इसी तरह ये सो जाते हैं, इसी तरह ये उठ के चले जाते हैं और जनाब ज़िंदगी गुज़र रही है। तो इसलिए जो भी लोग हमारे ख़ासकर पाकिस्तानी हैं वो घर किराए पे दें, तो गहरी नज़र रखें, और इससे पहले कि आपका भी फिर इस घर में उसे वो उनको निकाल दिया गया, वो सड़क पे बैठ के जाके, और फिर मुख्तलिफ जगह पे वो तितर-बितर हो गए, कोई इस तरह के और भी ठिकाने होंगे जहाँ पे उन्होंने ढूँढ लिए होंगे। तो उनसे पूछा कि कहाँ जाओगे? तो कोई किसी ने जवाब नहीं दिया, बैग-शैग पकड़े और वहाँ से निकलने की की। नाज़रीन, इंग्लैंड के हालात आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे महँगाई का तूफ़ान आया हुआ है और किसी को समझ नहीं आती कि किधर जाना है, किधर से आना है, और इसी वजह से ये जो लोग हैं, इस तरह रहने पे मजबूर हुए हैं, क्योंकि घरों के किराए इतने ज़्यादा हैं कि 3 बेडरूम का 2500 2000 पाउंड इससे कम नहीं मिल रहा, और जिसकी वजह से लोग जो हैं फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कौंसल हर जगह पे पहुँच सके और हर जगह से, क्योंकि कोई जुर्माना नहीं, इनको सज़ा कोई नहीं है। इनके पास वहाँ के पेपर हैं, वो आ सकते हैं, ये जा सकते हैं, ये एक अलग इशू है। इस पर किसी दिन फिर प्रोग्राम करेंगे। अभी आपको यही बताया, जो लोग भी हमारे हैं बड़ी एहतियात करें और कोई किसी किस्म का रिस्क ना ले। अगर इस घर में कोई नुकसान हो जाए तो कोई ज़िम्मेदार नहीं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, फॉलो कीजिए।